بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 11 ہے اور اس کتاب کا آخری پارٹ ہے۔ اس پارٹ کے ساتھ یہ کتاب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں کاروان دہشت، مصنف مظہر کلیم MA، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا 11 پارٹ، لاسٹ پارٹ، صفحہ نمبر 1221 سے۔ ایشور داس بڑے غصیلے انداز میں ٹیلی فونوں کی طرف مڑا، جیسے اسے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے پر بھی بہت غصہ آ گیا ہو، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ایشور داس کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ باس، ارجن سنگھ بول رہا ہوں۔ ہم نے حملہ آور کو ٹریس کر لیا ہے۔ وہ شاداب کالونی کی کوٹھی نمبر 310 میں ہے۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے ٹریس کر لیا تم نے؟ ایشور داس نے چونکتے ہوئے کہا۔ باس، آپ کا حکم ملتے ہی ہم نے پورے شہر میں آدمی پھیلا دیے تھے۔ مخصوص ساتھ کی بلڈ پروف جیپیں ہمارا واحد کلیو تھی، اور پھر ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ ایسی جیپیں اکثر شاداب کالونی کی اس کوٹھی میں آتی جاتی دیکھی گئی ہیں، جس پر ہم نے فوری طور پر اس کوٹھی کا جائزہ لیا اور اس کے سامنے والی نئی تعمیر ہونے والی کوٹھی کی چھت سے نائٹ ٹیلی اسکوپ کی مدد سے کوٹھی کا اندرونی جائزہ لیا تو ایک جیپ وہاں پورچ میں کھڑی نظر آئی۔ ارجن سنگھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تمہاری اطلاع بالکل درست ہے۔ واقعی یہی کوٹھی ہوگی، کیونکہ سپیر کو مجھے جس پبلک فون بوتھ سے کال آئی تھی وہ بھی شاداب کالونی کے پہلے چوک پر واقع ہے۔ گو میرے آدمی وہاں دیر سے پہنچے تھے اور فون کرنے والا غائب ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کوٹھی کو گھیر لو، میں ہری چند کو وہاں بھیج رہا ہوں۔ اس کی سرکردگی تم لوگوں نے اس پر ریڈ کرنا ہے، ایشور داس نے کہا، اور دوسری طرف سے جواب سننے بغیر ریسیور رکھ دیا گیا۔ اس بار چہرے پر قدرے نرمی کے آثار ابھر آئے تھے۔ سنو ہری چند، تمہارے لیے ایک موقع اپنی ناکامی کی تلافی کا پیدا ہو گیا ہے۔ اس کوٹھی پر ریڈ کرو، جتنے آدمی جی چاہے لے جاؤ، لیکن وہاں پر موجود ہر آدمی کو زندہ پکڑ لاؤ۔ میں ان کی بوٹیاں اپنے ہاتھوں سے نوچنا چاہتا ہوں۔ G1 گیس کے بم ساتھ لے جاؤ اور G1 کے دھوئیں سے پوری کوٹھی بھر دو۔ جو جی چاہے کرو۔ آدھے گھنٹے کے اندر وہاں موجود تمام آدمی ڈارک روم میں موجود ہونے چاہیے، ایشور داس نے کہا۔ بہتر باس، ہری چند نے کہا، اور اٹھ کر وہ تیزی سے مڑا اور دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ ہری چند جیسا آدمی حملہ آور کے ہاتھ مار کھا گیا، ورنہ لڑائی بڑائی میں تو 10 آدمی مل کر بھی آج تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ہری چند کے باہر جانے کے بعد ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے نوجوان نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ یہ نوجوان کیمیکل بنانے والے کارخانے کا انچارج تھا، اور موجودہ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ایشور داس نے اسے فوری طور پر ہیڈ کوارٹر طلب کر لیا تھا تاکہ کارخانوں کی حفاظتی انتظامات کے سلسلے میں بات چیت کی جا سکے۔ اس نوجوان کا نام گوپی رام تھا، اور یہ نوجوان، جو بظاہر دیکھنے میں ایک عام سا نوجوان دکھائی دیتا تھا، خطرناک حد تک ذہین تھا۔ یہ اس کا ذہانت ہی تھی جس کی وجہ سے اسے اتنے اہم کارخانے کے انچارج بنایا گیا تھا، اور اس نے اپنی بے پناہ ذہانت سے اس کارخانے میں ایسی حفاظتی انتظامات کیے تھے کہ اسے ناقابل تسخیر بنا کر رکھ دیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہی وجہ ہے کہ میں انہیں زندہ حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون ہے۔ رستم ہے۔ آخر وہ کون سے رستم ہے جنہوں نے چند ہی لمحوں میں مہادیو چکر کو گھن چکر بنا کر رکھ دیا ہے؟ ایشور داس نے جواب دیا۔ باس، آپ نے ابھی کس کو کال کا ذکر کیا ہے؟ وہ کس سلسلے میں تھا؟ گوپی رام نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ ہاں، سپیر کو مجھے ایک کال آئی تھی۔ کوئی بابر بول رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مقامی سیکرٹ سروس 3 کا انچارج بتایا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کے پاس پاکستان سیکرٹ سروس کی آمد کے بارے میں اہم اطلاع موجود تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا نام کوئی انچارج سیکرٹ 3 کا نہیں ہے۔ سیکرٹری 3 میں سلگام بھی شامل ہے، اس لیے خاص طور پر مجھے معلوم ہے کہ سیکرٹ 3 کا انچارج سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کا چھوٹا بھائی راجیو ہے۔ راجیو کا میرے گھر آنے جانا ہے، اس لیے میں اس کی آواز بھی پہچانتا ہوں۔ ظاہر ہے کال کوئی فراڈ تھی، اس لیے میں نے اس کا پتہ لگانا اور کال کرنے والے کی گرفتاری کے احکام دے دیے، لیکن اتنا تو معلوم ہو گیا کہ کال شاداب کالونی کی پہلے چوک پر موجود ایک ریسٹورینٹ میں
नस्ब शुदा पब्लिक फोन बूथ से की गई थी, लेकिन मेरे आदमी वहां देर से पहुंचे और कॉल करने वाला निकल जाने में कामयाब हो गया। ऐश्वर्य दास ने तफसील बताते हुए कहा, मगर बॉस, एक गैर मुताल्लिक आदमी को आपका खुफिया नंबर कैसे मालूम हुआ? गोपीराम ने हृदय भरे लहजे में कहा, यही बात मुझे भी खटक रही है, लेकिन वो आदमी पकड़ा नहीं जा सका। जाहिर है वो ही बता सकता था। ऐश्वर्य दास ने सहलाते हुए कहा, बॉस, गैर मुताल्लिक आदमियों में से सिर्फ एक आदमी ऐसा हो सकता है जो ये फोन नंबर मालूम हो। गोपीराम ने कुछ सोचते हुए कहा, ओ, ऐसा कौन हो सकता है? ऐश्वर्य दास ने चौंकते हुए कहा, बॉस, वो महकमा टेलीफोन का मुकामी इंचार्ज, और जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, इसका नाम दिलजीत छोतम राय है। वही एक ऐसा गैर मुताल्लिक आदमी है जिसे इस फोन का इल्म है। गोपीराम ने कहा, वाकई इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। तुम्हारी जहानत का जवाब नहीं। तुमने एक लम्हे में मसला हल कर दिया। मैं अभी इससे बात करता हूँ। ऐश्वर्य दास इस टेलीफोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, बात नहीं बॉस, उसे अगवा करके यहाँ मंगवा लीजिए और फिर यहाँ इससे पूछगछ की जाए कि इसने ये नंबर किस तरह किसको बताया और क्यों। हो सकता है वो मुजरिमों से मिला हुआ हो और कॉल के बाद गायब हो जाए। गोपीराम ने कहा और ऐश्वर्य दास ने इस बात में सही ला दिया, और फिर इसने इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाया और इसका बटन दबाकर रिसीवर उठा लिया। यस बॉस, उसी तरफ से आवाज सुनाई दी, सुनो, श्रोप सिंह को हुक्म दो कि वो महकमा टेलीफोन के मकामी इंचार्ज दिलजीत छोतम राय को फौरी तौर पर अगवा करके डार्क रूम में पहुंचा दे। ऐश्वर्य दास ने हिदायत देते हुए कहा, बेहतर बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया और ऐश्वर्य दास ने रिसीवर रख दिया, और फिर जैसे ही ऐश्वर्य दास ने रिसीवर रखा, कमरे में सीटी की तेज आवाज गूंज उठी। ऐश्वर्य दास ने चौंक कर मेज की दराज खोली और इसमें से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर मेज पर रखा और इसकी पुष्ट पर लगा हुआ बटन ऑन कर दिया। सीटी की आवाज जो इस ट्रांसमीटर से निकल रही थी, बटन दबते ही गायब हो गई। इसकी जगह हरिचंद की आवाज ट्रांसमीटर से निकली, हेलो बॉस, हरिचंद बोल रहा हूँ, ओवर। हरिचंद ने कहा, यस ऐश्वर्य दास स्पीकिंग, क्या बात है, ओवर। ऐश्वर्य दास ने हरिचंद की आवाज सुनकर चौंकते हुए कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, सुनो, स्वरूप सिंह को हुक्म दो कि वो महकमा टेलीफोन के मकामी इंचार्ज दिलजीत छोतम राय को फौरी तौर पर अगवा करके डार्क रूम में पहुंचा दे। ऐश्वर्य दास ने राय देते हुए कहा, बेहतर बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया और ऐश्वर्य दास ने रिसीवर रख दिया, और फिर जैसे ही ऐश्वर्य दास ने रिसीवर रखा, कमरे में सीटी की तेज आवाज गूंज उठी। ऐश्वर्य दास ने चौंककर मेज की दराज खोली और इसमें से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर मेज पर रखा और इसकी पुष्ट पर लगा हुआ बटन ऑन कर दिया। सीटी की तेज आवाज ने इस ट्रांसमीटर से निकल रही थी, बटन दबाते ही गायब हो गई। इसकी जगह हरिचंद की आवाज सुनाई दी, हेलो बॉस, हरिचंद बोल रहा हूँ, ओवर। हरिचंद ने जवाब दिया, यस ऐश्वर्य दास स्पीकिंग, क्या बात है, ओवर। ऐश्वर्य दास ने हरिचंद की आवाज सुनकर चौंकते हुए कहा, बॉस, कोठी पर रेड कामयाब रहा है, लेकिन वहां सिर्फ 6 अफराद मौजूद हैं, जिनमें वो आदमी भी शामिल है जिसने मेरी लड़ाई हुई थी। जख्मी मौजूद नहीं हैं। इनमें से मुझे 3 अफराद वो लगते हैं जो बाहर से आए हैं और जबकि 3 अफराद मकामी हैं, ओवर। हरिचंद ने जवाब देते हुए कहा, जब तुमने पहाड़ियों पर रेड किया था, इस वक्त कितने आदमी जहाज से कूदे थे, ओवर। ऐश्वर्य दास ने चौंकते हुए कहा, 7 अफराद जहाज से कूदे थे, ओवर। हरिचंद ने जवाब दिया, इस बात का तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि इनमें से 3 अफराद हैं जो जहाज से कूदे हैं, ओवर। ऐश्वर्य दास ने इन चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा, हाँ बॉस, एक तो वो है जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। इनके साथ 2 अफराद ऐसे हैं जिनके कपड़े पर झाड़ियों से रगड़ के निशानात मौजूद हैं। इसमें से इसी से मैंने ये अंदाजा लगाया कि ओवर। हरिचंद ने जवाब दिया, मगर बाकी लोग कहाँ गए? क्या ये लोग बट गए हैं, ओवर। ऐश्वर्य दास ने तशवीश भरे लहजे में कहा, बॉस, इन लोगों से यही मालूम हो सकता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। अचानक साथ बैठे हुए गोपी राम ने लुकमा देते हुए कहा, हाँ ठीक है। हरिचंद, क्या वो ये लोग जिंदा हैं, ओवर। ऐश्वर्य दास ने सहलाते हुए कहा, यस बॉस, हमने आपके हुक्म के मुताबिक कोठी में 5 जीवन गैस बम फायर कर दिए थे, और इसमें से वहां मौजूद हर शख्स चंद लम्हों में बेहोश हो गया और हर गैस मास्क पहनकर अंदर दाखिल हो गए। वहां पूरी कोठी में यही 6 अफराद बेहोश पड़े हुए मिले हैं, ओवर। हरिचंद ने तफसील से बताते हुए कहा, ठीक है, इन 6 को लेकर फौरन हेडक्वार्टर पहुंच जाओ और वहां अर्जुन सिंह और इसके साथियों की ड्यूटी लगा दो, और वो कोठी से की बाहर से निगरानी करेंगे। हो सकता है बाकी लोग वहां आए, ओवर। ऐश्वर्य दास ने हिदायत देते हुए कहा, बेहतर बॉस, यही पूछने के लिए मैंने कॉल किया था, ओवर। हरिचंद ने जवाब दिया, जल्दी आओ और इंतहाई होशियारी से ताकुब का ख्याल रखना। हो सकता है इन्होंने भी कोठी की निगरानी का कोई बंदोबस्त कर रखा हो। ऐसा ना हो कि तुम इनके आदमियों अपने पीछे हेडक्वार्टर
तक लगा लाओ। ओवर। ईश्वरदास ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, मैं ख्याल रखूंगा। ओवर। हरिचंद ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, ईश्वरदास ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके इसने अपनी मेज के दराज में वापस डाल दिया और फिर दोबारा अपना ट्रांसमीटर दबाकर रिसीवर उठा लिया। यस बॉस, उस तरफ से आवाज सुनाई दी। सुनो, हरिचंद मुजरिमों को लेकर आ रहा है। इनके डार्क रूम में पहुंचते ही मुझे इत्तला करना। और दूसरी बात यह है कि इनके अंदर आने के बाद हेडक्वार्टर का मुकम्मल हिफाजती निजाम ऑन कर देना और इंतहाई होशियार रहना। ईश्वरदास ने कहा। बात बेहतर बॉस, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया और ईश्वरदास ने इंटरकॉम पर रिसीवर बंद कर दिया। आपने अच्छा किया बॉस कि हिफाजती इंतजाम के सिलसिले में इन्हें चौकन्ना कर दिया। मुझे खतरा है कि आधे आदमियों का कोठी में होना और आधे का गायब होना भी इनकी कोई चाल न हो, और हो सकता है कि इस तरह इनका मकसद हो हेडक्वार्टर को ट्रेस करना हो। गोपीराम ने कहा। ट्रेस करना क्या मतलब? ईश्वरदास ने चौंकते हुए पूछा। बॉस, जहां तक मैं समझा हूँ, आपको सपेर को होने वाली कॉल का मकसद भी यही था कि आप इस आदमी को हेडक्वार्टर बुला लेंगे और इस तरह इसके साथियों को मालूम हो जाएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसी तरह बाकी आदमियों का कोठी से गायब हो जाना भी जाहिर यही करता है कि गोपीराम ने दूर की कोठी लाते हुए कहा। अरे नहीं, हेडक्वार्टर में आ जाने के बावजूद यहाँ हमारी इजाजत के बगैर कोई वापिस जा सकता है, ना कोई वापिस जा सकता है और ना इसका साथी आ सकता है, ईश्वरदास ने मुंह बनाते हुए कहा। और इसके साथ ही वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बॉस, अगर इजाजत हो तो पूछगछ के दौरान मैं भी आपके साथ चलूं? गोपीराम ने कुर्सी से उठते हुए कहा। हाँ, आओ मेरे साथ, ईश्वरदास ने कहा और फिर वो दोनों तेज तेज कदम बढ़ते हुए चले गए। फैसल जान ने जख्मियों को डॉक्टर के क्लिनिक में छोड़ा और खुद जीप लेकर वापस हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। अभी वो रास्ते में ही था कि उसे ख्याल आ गया कि इसने जोसेफ और जोवाना को भी होटल्स में से साथ लेना है, क्योंकि नाइट्रॉन ने उसे इस बारे में हिदायत कर दी थी। यह ख्याल आते ही फैसल जान ने जीप एक पब्लिक फोन बूथ के सामने रोकी और उतरकर इसने होटल ब्लू स्टार का नंबर मिलाया और ऑपरेटर को जोसेफ और जोवाना के कमरे का नंबर देकर सिलसिला मिलाने के लिए कहा। चंद ही लम्हों बाद दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज सुनाई दी। हेलो जोसेफ स्पीकिंग। जोसेफ का साथ लेजा स्पार्ट था। तुम लोगों का ग्रैंड मास्टर पहुंच गया है। अगर तुम लोगों ने इन्हें मिलना है तो फौरन होटल से निकलकर अगले चौक पर बड़े दरख्त के नीचे पहुंच जाओ। फैसल जान ने कहा। कौन ग्रैंड मास्टर? हम खुद ग्रैंड मास्टर हैं, तुम कौन हो? जोसेफ ने जवाब में फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। मेरा नाम फैसल जान है। फैसल जान ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। उसे यकीन था कि जोसेफ इसका नाम सुनते ही समझ जाएगा। वो होटल के ऑपरेटर की वजह से ज्यादा बातचीत ना करना चाहता था। फोन बूथ से निकलकर वो जीप में आकर बैठा और इसने जीप आगे बढ़ा दी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो होटल ब्लू स्टार के सामने से गुजरता हुआ गली चौक के अगले चौक पर पहुंच गया। इसने चौक से काफी दूर हटकर अपनी जीप रोकी और फिर नीचे उतरकर वो पैदल ही इस दरख्त की तरफ पर चल पड़ा जिस पर नीचे से जोसेफ और जोआना को पहुंचने के लिए कहा था। इसका अंदाजा ऐसा था कि जैसे खाना खाने के बाद आदमी चहलकदमी करने निकला हो। चंद लम्हों बाद वो दरख्त के नीचे पहुंच गया, लेकिन वहां जोसेफ और जोआना तक तो एक तरफ दूर दूर तक कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। फैसल जान एक लम्हे के लिए ठटका, फिर वो सहलाता हुआ आगे बढ़ा ही था कि अचानक दरख्त के पीछे ऊपर से आवाज आई। फैसल जान। फैसल साहब। बोलने वाला जोसेफ था। फैसल साहब ने चौंक कर ऊपर की तरफ देखा। दूसरे लम्हे जोसेफ और जोआना ने दरख्त की शाखों से नीचे छलांग लगा दी। आप दोनों के वजन से दरख्त का तना टूटा नहीं? फैसल जान ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सिर्फ आपको चेक करना चाहते थे, पहले भी हमारे साथ पुलिस का फ्रॉड हुआ है। जोसेफ ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है, मेरे सामने तुम्हें अगवा करके ले जाया जा रहा था। फैसल जान ने वापस अपनी जीप की तरफ मुड़ते हुए कहा। आपके सामने क्या मतलब? जोसेफ ने हैरान होते हुए कहा। जोआना खामोश था और फिर फैसल जान ने तो तफसील बता दी, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर इनका मकसद क्या था। हमें ना ही होश में लाया गया और ना ही कुछ पूछगछ की गई। जोसेफ ने बड़े अंदाज में पूछे सही लाते हुए कहा। शायद वो आप लोगों की शक्लें अच्छी तरह देखना चाहते हो। फैसल जान ने जवाब दिया। जाहिर है इनके पास भी इस बात का कोई जवाब ना था। और फिर जीप में बैठने और आगे बढ़ने तक खामोशी तारी रही। फैसल जान ने जीप में बैठते ही ट्रांसमीटर ऑन किया और वो नाइट्रॉन को जोसेफ और जोआना के मुतालिक इत्तला देना चाहता था, लेकिन काफी देर तक जब दूसरी तरफ से जवाब न मिला और ना ही ट्रांसमीटर कॉल कैच हुई तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। इसने ट्रांसमीटर बंद किया और जीप की रफ्तार बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गया, लेकिन अभी वो अपने मतलूबा कोठी से थोड़ी ही दूर था कि इसने वही पुलिस जीपें कोठी से निकलती हुई देखी जिनमें जोसेफ और जोआना को अगवा किया गया था। और फैसल जान समझ गया कि मुजरिमों ने कोठी पर छापा मार दिया है। इसके कोठी तक पहुंचने ही पुलिस की जीपें मुखालिफ सिंध में काफी दूर जा चुकी थी।
फैसल जान ने तेजी से कोठी के गेट के करीब जीप रोकी और फिर भागता हुआ कोठी के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही वह पोर्च में पहुंचा वो एक झटके से रुक गया। पूरी कोठी में बेहोश कर देने वाली तेज गैस की हवा फैली हुई थी। फैसल जान ने 2 उंगलियों से नाक को चुटकी से बंद किया और सांस रोककर वो अंदर दाखिल हो गया। इसने खांसी की रफ्तार का मुजाहिरा करते हुए मखसूस कमरों में चक्कर लगाए, मगर वहां कोई आदमी मौजूद न था। वो भागते हुए वापस लॉन में आ गया और वहां आकर इसने अपना रुका हुआ सांस खोला और इसी अंदाज में भागता हुआ कोठी से निकला और जीप में आकर बैठ गया। मुजरिम सबको अगवा करके ले गए हैं, फैसल जान ने जीप को एक झटके से आगे बढ़ाते हुए कहा। अगवा करके ले गए हैं? कैसे? जवान ने चौंक कर पूछा। इमरान साहब, वो नाइट्रॉन और दूसरे लोगों को भी कोठी में बेहोश कर देने वाली गैस फैली हुई थी। फैसल जान ने जीप को रफ्तार बढ़ाते हुए जवाब दिया। ओह, मगर कहाँ? जोसेफ ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। जहाँ वो तुम लोगों को ले गए थे, टांगी झील के पास इनका खुफिया हेडक्वार्टर है, फैसल जान ने जवाब दिया। फिर जल्दी चलो मिस्टर, हम देखते हैं इनका हेडक्वार्टर मास्टर कौन अगवा करने के बाद कैसे सलामत रह सकता है। जोआना ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हारे पास असला है? फैसल जान ने पूछा। हाँ, एक पिस्टल है, जोसेफ ने जवाब दिया। पिस्टल से काम नहीं चलेगा, हमें फौरी तौर पर और जबरन इनके हेडक्वार्टर में दाखिल होना होगा, क्योंकि ईश्वर दास बेहद जालिम आदमी है। इसने बॉस को देखते ही गोली मार देने का हुक्म दे देना है। फैसल जान ने सहलाते हुए कहा। फिर असला कहाँ से आएगा? इस कोठी में असला होगा, जोसेफ ने परेशान लहजे में कहा। घबराने की जरूरत नहीं है, इस जीप में हर चीज मौजूद है। पिछली सीट को उठाओ, नीचे एक संदूक है, इसमें से असला निकालो, फैसल जान ने इन्हें हिदायत देते हुए कहा। और जवाना और जो पीछे सीट पर बैठा था तेजी से उठता हुआ इसने सीट को उठा दिया। चंद लम्हों बाद जदीद तरीन असले से भरा हुआ संदूक इसके सामने था। इसने 3 मशीन गने और फालतू मैगजीन उठाए और साथ ही काफी सारे दस्ती बम भी, और साथ बराबर कर दी और सीट बराबर कर दी। फिर इसने एक मशीन गन जोसेफ और फैसल को पकड़ा दी, बम भी तकसीम कर दी और फालतू राउंड भी। अब वो बिल्कुल मुतमईन थे। जीप तेजी से भागती हुई जल्द ही टांगली झील के पास पहुंच गई। झील एक वक्त मुकम्मल तौर पर वीरान पड़ी हुई थी। फैसल जान ने जीप झील से काफी फासले पर एक बड़े दरख्त के नीचे रोक दी और इसने जोसेफ और जवाना को भी नीचे उतरने का इशारा किया और खुद भी उछलकर नीचे आ गया। इधर सामने दरख्तों का झुंड है, वहां से इनके हेडक्वार्टर का रास्ता है। हमें झील से बचकर जाना होगा, क्योंकि झील पर चौकीदार मौजूद होंगे, फैसल जान ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। और फिर वह तेजी से चक्कर काटकर इस झुंड की तरफ बढ़ते चले गए। हर तरफ मुकम्मल सफूद तारी था। यूं लग रहा था जैसे इधर कभी कोई आदमी आया ही ना हो। क्या आपको रास्ता मालूम है? जोआना ने पूछा। नहीं, रास्ता मालूम करना पड़ेगा। सिर्फ अंदाजा है कि दरख्तों के इस झुंड में से रास्ता जाता है, क्योंकि तुम्हें जाने वाली जीप इस झुंड में पहुंचकर गायब हो गई थी। फैसल जान ने जवाब देकर जोसेफ ने सर हिला दिया। मशीन गनें संभालने और बड़े चौकन्ने अंदाज में चलते हुए इस झुंड के करीब पहुंच गए। फैसल जान इन दोनों से आगे था। झुंड तकरीबन 50-60 बड़े बड़े दरख्तों का था और इनके तने एक दूसरे से बेहद करीब थे। इनके दरमियान एक ऐसी कोई जगह न थी जहां इसे इतने बड़े रास्ते का अंदाजा किया जा सके कि जहां से बड़ी बड़ी जीपें गुजर सकें। झुंड से आगे साफ मैदान था। फैसल जान ने जीप से एक पेंसिल टॉर्च निकाली और उसे रोशन करके इसने इसके दहाने पर अपनी मुट्ठी फैला दी ताकि इसकी रोशनी बाहर ना निकल सके, और झुककर जमीन को देखने लगा। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा, क्योंकि जीपों के टायरों के निशानात इस झुंड के बैरूनी सिरे पर गायब हो गए थे। इसके बाद निशानात कहीं मौजूद ना थे। फैसल जान ने एक दरख्त की जड़ को चेक किया, लेकिन वो आम से दरख्त थे। वहां कोई ऐसा निशान नजर नहीं आ रहा था जिससे महसूस होता कि ये दरख्त हट सकते हैं। अब यहाँ से रास्ता कैसे मालूम किया जाए? फैसल जान ने टॉर्च बंद करके सीधा होते हुए कहा। इसके लहजे में हल्की सी मायूसी थी। जोसेफ, आओ मिलकर इनमें से एक दरख्त उखाड़ दें, शायद कुछ मालूम हो सके। जोआना ने तजवीज पेश की और जोसेफ ने इस बात में सही ला दिया। और फिर इन्होंने सिरे पर मौजूद निस्बतन एक पतले से दरख्त को ताका और दूसरे लम्हे वो दोनों इस दरख्त के दोनों इतराफ में खड़े हो गए। और फिर इन्होंने इस दरख्त के तने को गिर्द बाजुओं के हल्का सा डाला और दूसरे लम्हे मिलकर इन्होंने उसे एक तरफ झुकने के लिए जोर लगाया। फैसल जान एक तरफ खामोश खड़ा तमाशा देख रहा था। जैसे ही जोसेफ और जवाना ने जोर दिया, एक जोरदार गड़ाका हुआ और इस दरख्त और इसके इर्द गिर्द 10-12 दरख्त माँ जमीन के इंतहाई तेजी से जमीन में धंसते चले गए। फैसल जान भी चूंकि इस दरख्त के करीब ही खड़ा था, इसलिए वो भी जोसेफ और जोआना की तरह जमीन के अचानक धंसने से लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा। और फिर इससे पहले कि वो संभलते,
زمین نیچے دھستی ہی چلی گئی اور پلٹتی چلی گئی اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی اندھے کنویں میں گرتے چلے جا رہے ہوں، مگر یہ احساس صرف چند لمحوں تک رہا۔ اس کے بعد ان کے ذہن ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ عمران کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کافی بڑے کمرے میں بک بینچ پر پڑے دیکھا۔ بینچ لوہے کی بنی ہوئی تھی اور اس کے جسم کے گرد بھی بینچ سے لوہے کے ٹھوس راڈ نکل کر دوسری طرف بینچ میں ہی غائب ہو گئی تھی۔ یہ بندش 3 جگہوں پر تھی اور عمران کا جسم ان بندشوں میں جکڑا ہوا تھا۔ صرف وہ سرا تھا کہ ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس قسم کے بینچ موجود تھے جن پر ناٹران صفدر، کیپٹن شکیل اور ناٹران کے 2 ساتھیوں کے ساتھ ساتھ ایک طرف فیصل جان، جوزف اور جوانا بھی موجود تھے۔ کمرے میں دیواروں کے ساتھ 2 بڑی بڑی مشینیں نصب تھیں اور ان مشینوں کے سامنے 2 آدمی سفید کوٹ پہنے کھڑے تھے۔ وہ مشینوں کو آپریٹ کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف ایک بڑی سی میز پڑی ہوئی تھی جس کے پیچھے 2 کرسیاں تھیں۔ ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر لیکن شیطان صورت آدمی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی کرسی پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے پیچھے 4 مسلح آدمی دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے، جن میں سے ایک وہی دے ہیکل تھا جس نے عمران سے لڑائی کی ہوئی تھی اور جو جیپ سے نکل کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ مہادیر چکر کی ہیڈ کوارٹر میں پہنچ چکا ہے اور یہ شیطان صورت آدمی ہی ایشورداس ہے، اور وہی ایشورداس جس نے پاکیشیا کے 10 کروڑ افراد کو ذہنی طور پر پسماندہ اور پاگل بنانے کا خوفناک منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ عمران کے جسم پر یہ سوچتے ہی خون کی روانی تیز ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ شیطان سے آدمی کو ایسی عبرتناک سزا دے گا کہ پورا کافرستان اس کے انجام سے لرز اٹھے گا۔ باس، اس نوجوان کو ہوش آ گیا ہے، میں نے اسے کسمساتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچانک ایشورداس نے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان سے کہا۔ کس کو گوپی رام؟ ایشورداس نے چونکتے ہوئے کہا اور گوپی رام نے عمران کی طرف انگلی کا اشارہ کر دیا۔ باس، یہی وہ نوجوان ہے جس کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا تھا۔ اچانک پیچھے کھڑے ہوئے دیو ہیکل آدمی نے کڑک لہجے میں کہا۔ ہو، ٹھیک ہے، اسے مشین کے ساتھ لگا دیا جائے، میں اس سے پوچھ گچھ کر لیتا ہوں۔ ایشورداس نے مشین کے قریب کھڑے ہوئے آپریٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم نے جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے ویسے ہی پوچھ لو، کیونکہ خواہ بجلی ضائع کر رہے ہو۔ بجلی کی بچت کیا کرو، اس سے ملک ترقی کرتا ہے، عمران نے بلند آواز سے کہا، اور ایشورداس چونک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کے آثار ابھر آئے۔ اس کا بیج میرے سامنے لے آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ یہ زبان کیسے چلاتا ہے، ایشورداس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور دونوں مشینوں کے آپریٹر تیزی سے عمران کی بینچ کی طرف بڑھے اور پھر انہوں نے اس کا بینچ میز کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ بینچ کے پائپوں پر شاید پہیے لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ آسانی سے چل رہا تھا۔ ایشورداس کی میز کے سامنے پہنچ گیا۔ ایشورداس گہری نگاہوں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ زبان چلانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے ایشورداس، تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے؟ تو پھر تمہیں مہادیر چکر کا سربراہ کس احمق نے بنا دیا ہے؟ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ تم میرا نام جانتے ہو؟ ایشورداس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں تمہارا شجر نسب بھی جانتا ہوں، جو لوگ کنجڑے میں جا ملتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ شٹ اپ، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، ایشورداس نے غصے انداز میں میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ چلو کلوے کنجڑے سے نہ صحیح رامو تیلی سے ملا دیتا ہوں، بس اب تم خوش رہو۔ عمران نے یوں جواب دیا جیسے اس کی مرضی ہو کہ اس کا حسب نفس جہاں جی چاہے ملا دو۔ جب تم ضرورت سے زیادہ بکواس کر رہے ہو، خبردار، جو اب زبان چلائی۔ اچانک اس دیو ہیکل نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے عمران کے گال پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹ جاؤ ہری چند، موت کے خوف سے بڑوں کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور وہ ایسی ہی بکواس شروع کر دیتے ہیں، ایشورداس نے اب مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ دیو ہیکل ہری چند پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ عمران کی آنکھوں میں سرخی کچھ اور بڑھ گئی۔ آخر رہے وہی بندے ہوئے پر ہاتھ اٹھانے کے شیر، تمہیں یہ تھپڑ مہنگا پڑے گا ہری چند، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بھی زخمی چیتے کی سی دھاڑ تھی اور چہرے پر ایسی سنجیدگی ابھر آئی تھی کہ ایشورداس بھی بھریری لے کر رہ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایشورداس نے شاید موضوع بدلنے کے لیے عمران سے سوال کیا۔ میرا نام علی عمران ہے اور یہ سب میرے ساتھی ہیں۔ ہم یہاں مہادیر چکر کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اس کارخانے کو بھی تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں جس میں وہ کیمیکل تیار ہو رہا ہے جو تم نے پاکیشیا جانے والے دریاؤں میں ملانا ہے۔ اور سنو ایشورداس، تم نے پاکیشیا کے 10 کروڑ عوام کو پاگل بنانے کا جو منصوبہ تیار کیا ہے وہ کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نام کے ساتھ ساتھ پوری تفصیل بھی بتا دی۔ یہ منصوبہ ہر قیمت پر پایا تکمیل پہنچے گا۔ میں پاکیشیا کو تہس نہس کر رکھ دوں گا، میں اسے پاگلوں کا ملک بنا دوں گا، ایک ایسا ملک جہاں عقل نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہے گی، ایشورداس نے بڑے غصے لہجے میں کہا۔ پاگل تم ہو ایشورداس،
اور وہ لوگ بھی پاگل ہیں جو تمہارے اس منصوبے میں تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ عمران نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا، اسے پیچھے لے جاؤ اور اس سب کو جسم کی گولیوں سے چھنی کر دو، اب سب کی بوٹیاں اڑا دو، اس کا ریشہ لیتا کر دو، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے میرے منصوبے کو آڑے آتے ہیں، ایشور داس نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور آپریٹر تیزی سے عمران کے بینچ پیچھے دھکیلتا لے گیا۔ عمران نے دیکھا کہ اس دوران ان کے سب ساتھی ہوش میں آ چکے تھے، لیکن وہ آنکھیں کھولے خاموشی پڑے تھے۔ جیسے ہی عمران کا بینچ واپس اپنی جگہ پر پہنچا تو دونوں آپریٹر تیزی سے ہٹتے چلے گئے، اور اسی لمحے ہری چند سمیت باقی 3 مشین گنوں سے مسلح افراد کے آگے بڑھ آئے۔ ظاہر ہے ان کی مشین گنوں کا رخ عمران اور اس کے ساتھی کی طرف تھا۔ سنو ایشور داس، ہم اس وقت بظاہر تمہارے قبضے میں ہیں اور تم جس وقت چاہو ہمیں گولی مار سکتے ہو، لیکن میں اس ہری چند کو اس کے تھپڑ کا جواب مارنے سے پہلے دنیا سے دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم واقعی بہادر ہو تو مجھے اس سے لڑنے کا ایک موقع دو۔ عمران نے اچانک سنجیدہ لہجے میں ایشور داس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان سب کی تلاشی لے لی گئی ہے؟ ایشور داس نے مسلح افراد سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ان کی جیبیں بالکل خالی ہیں۔ ایک نوجوان نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران کے علاوہ باقی سب کو بینچ دیوار کے ساتھ لگا دی جائے اور درمیان میں جگہ خالی چھوڑ دی جائے۔ ایشور داس نے حکم دیا، اور پھر اس کے حکم کے تعمیل میں عمران کی بینچ چھوڑ کر باقی بینچوں کو دیواروں سے لگا دیا گیا، اور اب بڑے کمرے کے درمیان میں خاصی جگہ خالی ہو گئی تھی۔ ہاں یس باس، میری ایک تجویز ہے، اچانک گوپی رام نے کہا۔ وہ کیا؟ ایشور داس نے چونکتے ہوئے کہا۔ باس، یہ شخص مجھے انتہائی خطرناک معلوم ہو رہا ہے، میری تجویز ہے کہ کم از کم آپ اس کو آزاد کرنے کے بعد اس کمرے میں موجود نہ ہوں۔ گوپی رام نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، آپ دیکھیں گے کہ میں ایک لمحے میں اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ باس کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہری چند نے بڑا بااعتماد لہجے میں کہا۔ گوپی رام بے حد ذہین آدمی ہے، یہ بہت دور کی سوچتا ہے، اس کی بات جب میں محفوظ شیشے کے پار بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ سکتا ہوں تو پھر رسک کیوں لیا جائے؟ ایشور داس نے گوپی رام کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی باس، ہری چند نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ آؤ گوپی رام، میرے ساتھ آؤ۔ سنو ہری چند، لڑائی کو میں ہی کنٹرول کروں گا، اور اس لیے میرا حکم ہے کہ بغیر عمران کو نہ کھولا جائے۔ ایشور داس نے کہا، اور پھر وہ تیزی قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرتی رہی، لیکن اس نے اس کی باتوں کی مداخلت نہ کی۔ ایشور داس اور گوپی رام کے باہر نکلتے ہی ہری چند نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی تیز نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد ہی میز کی پچھلی دیوار تیز آواز سے ایک طرف سرکتی چلی گئی، اور اب وہاں دیوار کی بجائے ایک شفاف شیشہ نظر آ رہا تھا، جس کے پیچھے کرسیوں پر ایشور داس اور گوپی رام بیٹھے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اوکے، اس سرما کو کھول دو آپریٹر، میں دیکھتا ہوں کہ ہری چند اس کی ہڈیاں کس انداز میں توڑتا ہے۔ کمرے میں ایشور داس کی آواز سنائی دی، اور ایک مشین کے قریب کھڑا ہوا آپریٹر تیزی سے مڑا، اور پھر اس نے مشین کے اوپر لگے ہوئے بے شمار بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی عمران کے جسم کے گرد کسے ہوئے لوہے کے راڈ تیز آوازوں کی طرح بیچ سے نکلتا ہے۔ اس کا سسٹم لاسٹیکی انداز میں اس مشین میں کنٹرول کیا جاتا تھا۔ جیسے ہی لوہے کے راڈ غائب ہوئے، ہری چند تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو مسٹر گوپی رام، ذرا مجھے ہاتھ پیر تو سیدھے کر لینے دو، عمران نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ہری چند، چند لمحوں رک جاؤ ورنہ مقابلے کا لطف نہ آئے گا۔ ایشور داس کی آواز سنائی دی اور ہری چند رک گیا۔ عمران نے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلائے اور اس کے ہلکا اچھلنا شروع کر دیا، جیسے وہ رکے ہوئے خون کا دورانیہ صحیح کر رہا ہو۔ عمران کے ساتھی بینچوں پر کیسے ہوئے خاموشی سے اس عجیب و غریب تماشے کو دیکھ رہے تھے، اور خود بھی حرکت کرنے میں معذور تھے، اس لیے وہ مجبور خاموش پڑے تھے۔ ہری اپ مسٹر ہری چند، اب تم دل کے جتنے ارمان بھی نکال لو۔ اچانک عمران نے سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ سنو ہری چند، موت یا فتح صرف 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، شکست ناکام کوئی لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ اچانک ایشور داس نے کہا، اور پھر ہر چند سر ہلاتا ہوا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا، لیکن عمران بڑے مطمئن انداز میں اپنی جگہ کھڑا تھا۔ پھر عمران نے 2 قدم کے فاصلے پر پہنچ کر دیو ہیکل ہری چند رک گیا۔ اس کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں، اس کے انداز میں ایسی حقارت تھی جیسے وہ عمران کو مچھلی کی طرح چٹکی میں مسل دے گا۔ کیا سیل ختم ہو گئی ہے ہری چند؟ ایشور داس کو کہو کہ نئے سیل ڈال دے، عمران نے اسے روکے ہوئے کھڑے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور ہری چند اس کی بات سنتے ہی یوں اپنی جگہ سے اچھلا جیسے اس کے پیروں کے نیچے اسپرنگ لگے ہوں۔ وہ اس کے عقب کی طرح اڑ کر عمران کے جھپٹا تھا، مگر عمران پلک جھپکنے میں دائیں طرف ہٹ گیا، اور ہری چند اپنے ہی زور میں اڑتا ہوا سامنے والی دیوار پر جا ٹکرایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے آگے اپنے آپ کو دیوار سے ٹکرانے سے بچا لیا، اور پھر دیوار سے ٹکراتا ہوئی وہ تیزی سے مڑا، اور اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بڑھ گیا۔ تمہارے سر پر لگا ہوا ایریل
टेढ़ा हो गया है। हरी चंद ने इसे सीधा कर लो। इमरान ने इसे मुड़ता देखकर बड़े शगुफ्ता लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारी हड्डियां पीस दूंगा। हरी चंद ने गुस्सीले लहजे में धारते हुए कहा। इस बार वो दोनों बाजू फैलाकर आगे बढ़ने लगा। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई थी। मेरी हड्डियां पीसकर सुरमा लगाओगे? तुम्हें जमीन में दबे हुए खजाने नजर आएंगे। इमरान ने इसी तरह मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। इमरान के अंदर भी अंदाज में जरा सी भी गड़बड़ाहट नहीं थी। यूं लगता था कि जैसे वो माहिर रिंग मास्टर की तरह स्टेज पर खड़ा लोगों को तमाशा दिखा रहा हो। और फिर हरी चंद ने चीख मारकर इमरान पर दोबारा छलांग लगा दी। इस बार इसके बाजू फैले हुए थे और अंदाज में पहले से कहीं ज्यादा फुर्ती थी। यूं लगता था कि जैसे इमरान इस बार हमले की जद से नहीं बच सकेगा। इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में खड़ा रहा। जैसे ही हरी चंद इसके ऊपर आया, इमरान को लहू के बल जमीन पर गिरा और दूसरे लम्हे इसके ऊपर गिरने वाला हरी चंद इसके अंदर दोनों पैरों पर उठता हुआ पूरी कुव्वत से इस शीशे के साथ जा टकराया जिसके पीछे ईश्वरदास और गोपीराम बैठे हुए थे। ये टकराव इतना जोरदार था कि हरिचंद के मुंह से बेख्तियार चीख निकल आई। अच्छा, ये खिलौना जीता भी है। अच्छा, ये खिलौना चीखता भी है। शायद इसके पेट में दर्द है। इमरान ने जवाब दिया और इसी लम्हे हरिचंद एक बार फिर इमरान पर झपटा। इस बार इसने इमरान को जबरदस्त डॉज दिया था और उछलकर इमरान की तरफ बढ़ा, लेकिन ऐन करीब आकर इसने यकदम अपने आप को रोक लिया और इमरान जो इसके हमले के बचने के लिए तेजी से बाएं तरफ झुका था, हरिचंद की जद में आ गया। हरिचंद का दायां हाथ बिजली किसी तेजी से हरकत में आया और इमरान के पहलू पर जबरदस्त जर्ब लग गई। जर्ब इतनी जोरदार थी कि इमरान लड़खड़ा गया और 4 कदम बाएं तरफ हटता चला गया। फिर इसने पहले इमरान संभलता, हरिचंद ने उछलकर पूरी कुव्वत से इसकी छाती पर अपना सर मारना चाहा, मगर इमरान एन मौके पर तेजी से घूमा और फिर दूसरे लम्हे हरिचंद की गर्दन इमरान के दोनों हाथों में थी और इसी लम्हे इमरान तेजी से उछला और इसी की दोनों टांगे बैक वक्त उछलकर पूरी कुव्वत से हरिचंद के पेट पर लगी और हरिचंद फिजा में कलाबाजी खाकर उलट गया। इमरान इस दाव की वजह से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इसने हरिचंद की गर्दन ना छोड़ी थी और इसके हरिचंद का जिस्म कलाबाजी खाकर उल्टा हो गया था। गर्दन सीधी ही रही और दूसरे लम्हे हरिचंद की मोटी गर्दन इसके जिस्म का मुकम्मल बोझ न सहा सकी और गर्दन की हड्डी टूटती चली गई और हरिचंद के हल्के से आखिरी चीख मुश्किल निकल सकी। जैसे ही हरिचंद की गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी, इमरान ने बिजली की सी तेजी से इसके नीचे गिरते हुए जिस्म को दोनों हाथों से संभाला और दूसरे लम्हे इस देव हैकल हरिचंद का भारी जिस्म किसी हल्की सी गेंद की तरह उड़ता हुआ इन मुसल्लह आदमियों पर जा गिरा जो इत्मीनान से मशीन गने पकड़े इन तमाशाइयों को देखने में मसरूफ थे। इमरान ने हरिचंद को इस अंदाज में उछाला था कि वो लंबाई के रुख में इन तीनों से जा टकराया था। वो तीनों इससे टकराकर दीवार से जा टकराए और फिर इनके जिस्म समेत नीचे जमीन पर जा गिरे और फिर इसने पहले के वो संभलता इमरान जख्मी चीते की तरह उछलकर इन पर जा पड़ा। तीनों मुसल्लह अफराद को इस वक्त तक एहसास न हुआ सका था कि हरिचंद की गर्दन टूट गई है और वो खत्म हो चुका है और यही समझ रहे थे कि इन दोनों के दरमियान जंग जारी है। और चूंकि ईश्वरदास की तरफ से इस लड़ाई के दौरान मुदाखलत करने का इशारा मौजूद था, इसलिए वो तेजी से उठकर एक तरफ हटने की कोशिश करने लगे और इसी लम्हे इमरान ने नीचे गिरते ही पूरी कुव्वत से अपने जिस्म को उछाला और इस बार वो तीनों उठते ही नौजवान ने इसके जिस्म का जोरदार धक्का लगने से दूर तक लड़कते चले गए और इमरान बिजली किसी तेजी से उठ खड़ा हुआ। वो एक नौजवान के हाथ से मशीन गन छीनने में कामयाब हो चुका था। ईश्वरदास भी शायद अभी पूरी तरह से सूरत हाल को ना समझ सका था, इसलिए खामोश बैठा था। मशीन गन हाथ में आते ही इमरान ने बिजली किसी तेजी से इसका रुख इन तीनों नौजवानों की तरफ किया और दूसरे लम्हे गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ इन तीनों की चीखें कमरे में गूंज उठी। मशीन गन का रुख पलक झपकते ही बदला और मशीनों के साथ खड़े हुए दोनों ऑपरेटर चीख मारकर जमीन पर जा गिरे और फिर गोलियों की बौछार इन दोनों मशीनों पर पड़ी और दूसरे लम्हे 2 खौफनाक धमाके हुए और दोनों मशीनों के परखचे उड़ गए। मशीनों के परखचे उड़ते ही इमरान के साथियों के जिस्म के गिर्द मौजूद लोहे के रॉड भी यकलख्त गायब हो गए और वो सब उछलकर बेंचों से नीचे उतर आए। फिर कैप्टन शकीर सफदर ने बगैर वक्त जाया किए बाकी 2 मशीन गनों पर कब्जा कर लिया, मगर ऐन उसी लम्हे एक खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और कमरे का पूरा फर्श 2 हिस्सों में तकसीम होकर नीचे लटक गया और वो सब कमरे में मौजूद लाशों समेत नीचे गहराई में गिरते चले गए। अंधी गहराई में यहाँ हमारी किताब कारवाने दहशत इख्तिताम पजीर होती है। बकिया किताब और मालूमात के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0300291960, व्हाट्सएप नंबर 0333249537 पर मोहम्मद अजहर लतीफ़ से। मौजूद सामाईन, फिर मिलते हैं किसी नई किताब के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।